کے حوالے سے، تبلیغ شریعت کے حوالے سے، بیت و ارشاد کے حوالے سے، تصنیف و تعلیم کے حوالے سے، خصوصیت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، ارے ان کی خدمات دیکھنا ہے تو راچی جا کر دیکھو، ان کی خدمات دیکھنا ہے گیا جا کر دیکھو، ان کی خدمات دیکھنا ہے بہرحال جا کر دیکھو، ان کی خدمات دیکھنا ہے ادارے شریعہ جا کر دیکھو، تمہارے شہر کا یہ لال، تمہارے محلہ کا یہ عالم جلیل اور مخدوم بھیک شاہ رحمہ کے خاندان کو رونق بخشنے والا سید احمد رضا، جن کے علم سے، عمل سے، تقوی سے، زہد سے، فکر سے، سوچ سے، عمل سے، گہرائی سے، گہرائی سے، حق بیانی سے پورا بھارت اکتساب فیض کر رہا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ کیا ہے نہیں معلوم، گنج شہداء، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کے ساتھ جو احباب آئے تھے، افراد آئے تھے، خاندان والے آئے تھے، وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے، اسی لیے یہاں ان لوگوں کی قبریں بنی، یہاں ان لوگوں کو دفن کیا گیا۔ کیا مقدر ہے، ایک تو شہادت کی موت اور ایک حضرت کے قریب جو ہے قیامت تک کے لیے آرام سے سونا ملا۔ وہ جانتے تھے مخدوم بھیک شاہ علیہ رحمہ کو، اس لیے انہوں نے مخدوم بھیک شاہ علیہ رحمہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ بہار شریف میں تھے تو ساتھ رہے، بہار شریف سے چلے تو ساتھ آئے، لکھن پور شریف آئے تو ساتھ رہے، اور جب برا وقت آیا تو ان شہداء نے کہا حضرات تلوار اگر چلے گی، نیزہ اگر آپ کے خلاف چلے گا، بھالا آپ کے خلاف چلے گا، اگر حملہ آپ کے خلاف ہوگا تو آپ پر حملہ بعد میں ہوگا، پہلے ہم لوگوں کا جگر کام آئے گا، پہلے ہم لوگوں کا سینہ کام آئے گا، اور کام آ گیا۔ حضرت کی محبت میں شہید ہو گئے اور آج تک حضرت کے قدموں سے لگے۔ جن لوگوں نے حضرت کے مقام کو سمجھا کہ مخدوم بھیک شاہ علیہ رحمہ کا کیا مقام ہے، انہوں نے جان دینا تو قبول کیا مگر حضرت کا دامن چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ مگر افسوس آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، اہل نظر ہو، اہل بصیرت ہو، اس کے باوجود آپ حضرت سے دور ہو، حضرت کے خاندان سے دور ہو، حضرت کی اولاد سے دور ہو۔ ارے یہ مت دیکھو کہ سید احمد رضا کیسے ہے، یہ مت دیکھو کہ سید نور الہدا شفقانی کیسے ہے، یہ دیکھو کہ ان کی اولاد کیسی ہے، یہ کن کی اولاد ہے، یہ کن کے سجادہ میں بیٹھے ہوئے۔ قرآن پاک پڑھو نا، قرآن پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے۔ بولو کون جا رہے تھے؟ کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، عظیم الشان نبی ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھہرو، ٹھہر گئے۔ یا اللہ تیرا حکم۔ اللہ نے فرمایا ایک یتیم ہے، یتیم کا ایک گھر ہے، گھر کی دیوار ہے، گرنے والی ہے۔ کہا یا اللہ آگے تیرا حکم۔ کہا ایسا کرو، مٹی جمع کرو، پانی جمع کرو، ملاؤ، گارا بناؤ، اور گارا بنانے کے بعد جو یتیم کے گھر کی دیوار گرنے والی ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھی کر دیجیے۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ اللہ فرما رہا ہے، کس سے فرما رہا ہے؟ جلیل القدر نبی سے، رسول سے۔ ٹھہرو، ٹھہر گئے، گھرا بنایا جو اللہ نے حکم دیا، اور خود جلیل القدر نبی رسول اپنے ہاتھ سے ایک یتیم کے گھر کی دیوار کو کیا کر رہے ہیں؟ تعمیر کر رہے ہیں، کھڑی کر رہے ہیں۔ میں حیرت میں پڑ گیا، استجاب میں ڈوب گیا۔ سید احمد رضا اور سید نور الہدا ستاری کی بارگاہ میں دستک دی میں نے اور پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ ایک یتیم کے گھر کی دیوار گر رہی تھی تو گر جانے دیا ہوتا، یا پھر اس کو بنوانا ہی تھا تو کسی مزدور سے بنا دیے ہوتے، کسی امیر سے بنوا دیا گیا ہوتا، کسی رئیس سے بنوا دیا ہوتا، لیکن نہیں، ایک جلیل القدر نبی رسول سے بنوایا جا رہا ہے۔ تو سید احمد رضا فرمائیں گے کہ سنو، اس میں راز یہ ہے کہ دنیا والوں کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ، یہ جو یتیم ہے ان کا باپ نیک تھا۔ کیا تھا؟
जोर से बोलिए। तो बाप सगा बाप नहीं, 7 पुश्तों के ऊपर वाला बाप, 7वां बाप, उसका बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, 7 पीढ़ी ऊपर जाइए। जो बाप था 7 पीढ़ी ऊपर, वो नेक था, तो उसकी नेकी का फायदा 7 पुश्तों के बाद बेटे को हुआ। ऐ लखनपुर वालों, हजरत मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा का मकाम देखो, मकाम देखो, उनकी विलायत देखो, उनकी शान देखो, उनका रुतबा देखो कि हजरत चंदन साउलिया जब शाहकुंड आ गए, शाहकुंड आ गए और शाहकुंड में एक जगह ठहर गए और फजर के वक्त आजान दी, तो राजा ने सुन लिया, अपने चम्मच को हुक्म दिया, ये कौन तुरक यानी मुसलमान आजान दे रहा, पकड़ के लाओ। राजा का आदमी तालम सीना फुला के गया कि चलते हैं, पकड़ के लाते हैं, आज जरा जम के धुलाई कर दे बादशाह के, राजा के सामने अक्ल ठिकाने लग जाए। और फूला नहीं समा रहा था, राजा ने कहा पकड़ के लाओ, लेकिन जब वो हजरत के करीब पहुंचा तो देखा 7 शेर बैठा हुआ है और हजरत की पहरेदारी में लगा हुआ है। जोर से बोलो। आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बिल्ली से डर जाते हो, चूहा से डर जाते हो, चोर से डर जाते हो, डकैत से डर जाते हो, अगर वाकई में आप मखदूम शफीक अलैहि रहमा, हजरत चंदन साउलिया अलैहि रहमा के नक्शे कदम पर चलते, उनकी औलाद की बातों पर अमल करते, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होती। मुसलमानों को इसलिए नहीं भेजा गया है कि वो डरे, मुसलमानों को तो इसलिए भेजा गया है कि वो जालिमों को डराए, वो लोगों को प्यार दे, वो लोगों की रहबरी करे, वो लोगों की सरपरस्ती करे, वो लोगों की रहबरी करे। तुम्हारे सदक़े में जमीन की हर मखलूक को अल्लाह ग़िज़ा फरमाता। हजरत चंदन साउलिया बैठे इबादत कर रहे हैं और शेर क्या कर रहा है? उसने जो देखा तो दूर ही से कहा, ए फकीर भाग जा, वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो हजरत ने कहा, जा अपने राजा को भेज, जा अपने राजा को भेज। वो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है। राजा के पास पहुंचा, कहा राजा सलामत, वहां तो ऐसा फकीर बैठा है जिसके पहरे में 1-2 नहीं 7 शेर बैठे हुए, हमारी और उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो राजा ने अपने गुरु को कहा कि जाओ जरा पकड़ के लेके आओ। गुरु कई लोगों के साथ, राजा का गुरु कितना बड़ा गुरु होगा, वो कितना पावर वाला होगा जो राजा का गुरु होगा। वो कई लोगों के साथ आया और देखा वाकई में हजरत बैठे हैं, शेर निगहबानी कर रहा है। तो उसके भी पैर तले की जमीन खिसक गई और उसने भी वहां से धमकी आमेज बेअदबी के साथ गुफ्तगू की। तो हजरत को चढ़ा लाया और बड़ा कमाल आया। हजरत चंदन साउलिया ने फरमाया, ताज्जुब है ऐसे गुस्ताख और बेअदब के हल्के में आंख अभी तक सलामत है। इतना कहना था कि उस गुस्ताख और बेअदब के हल्के से उसकी आंखें बाहर निकल कर आ गई। दूसरे लोगों ने अपनी पीठ पर उसको लादा, राजा के पास ले जाकर रख दिया। हजरत नमाज़े फज्र से फारिग हुए और आदो वज़ाइफ से फारिग हुए। चंदन साउलिया और फारिग होने के बाद अपनी सवारी में बैठकर, घोड़ा होगा, ऊँटनी होगी, कुछ यही दो हुआ होगा, बैठकर निकले और किधर पहुंच गए मालूम है? चुटिया बेलारी, जान रहे हैं आप लोग? कई किलोमीटर है आपके यहां से? 16 किलोमीटर। चुटिया बेलारी भी और शाहकुंड भी, उधर चले गए। हजरत सैयद अहमद रजा के दादा हुजूर अलैहि रहमा लिखते हैं कि चुटिया बेलारी में उस वक्त जंगलात ही जंगलात, ग्वाला लोगों की एक छोटी सी बस्ती थी और उस जंगल में ग्वाला जो है अपने जानवर चराया करता था, सारे ही ग्वाले चराया करते थे। हजरत जब जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक ये हुआ कि जंगल में जितने भी जानवर चर रहे थे, गाय चर रही थी, बैल चर रहा था और जो भी जानवर हो, सब ने अचानक चरना छोड़ दिया और मुंह ऊपर उठा लिया। सब लोग देख के हैरत, सारे ग्वाला हैरत में पड़ गए कि हुआ क्या। कोई भी गाय तो चरती, कोई भी जानवर थी, मगर कोई जानवर खाने को तैयार नहीं। सबने अपना मुंह
उठा लिया है। एक समझदार होशमंद जी शऊर ग्वाला था, उसने अपने साथियों से कहा जरूर इस जंगल में कोई खास आदमी, कोई मुनि आया हुआ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। जब ढूंढा गया तो देखा वाकई में हजरत जो है मुराकबा में है, आंखें बंद है और हजरत के बंद है और हजरत के खादिम था मोहम्मद अली मस्त। परसों उनका उर्स है। सुभान अल्लाह, परसों उनका उर्स है। क्या बात है, कितने खुशनसीब हो यारो। कल हुआ हजरत चंदन साउलिया का उर्स, आज है हजरत मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा का उर्स, परसों है हजरत मोहम्मद अली मस्त काजी मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। बताइए सुभान अल्लाह। ये सब बयान करने के लिए 4-5 दिन जो है ना मेरा टाइम ले लीजिए आप लोग। हाँ बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जिन शहजादों के सामने बैठे हैं ना, ये लोग पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में इन लोगों की सरपरस्ती में जलसे होते हैं। लोग भी ये अदब पैदा करो, खानदानी मामलात मत देखो, घर मत देखो, पर ये लोगों के खानदान में, घर में कुछ ना कुछ घरेलू बातें, खानदान की बातें होती है, होती रहेंगी। बस आप ये देखो कि ये औलाद किसकी है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस आप ये देखो कि ये मुस्तनद तरीन आलिम है, जिसे आप सैयद अहमद रजा कहते हो। ये आलिम फाजिल को बाज़ाब्ता दरसगाह में 1 साल नहीं कई कई साल पढ़ा चुके। समझ रहे हो, खुशनसीब हो आप लोग, इनसे करीब हो जाओ और इस उर्स को, ताकि आपको हजरत का बड़े पैमाने में फैज मिले। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत चंदन साउलिया चूटिया बिलारी पहुंच गए और जंगल में जब पहुंचे तो जितने भी ग्वाले थे सारे के सारे ग्वालों के जानवरों ने चरना छोड़ दिया। ये ग्वाला ने कहा एक कोई ना कोई मुनि जरूर आया है, खास आदमी जरूर आया। ढूंढते ढूंढते हजरत मिल गए, मुराकबा में थे तो हजरत के खादिम मोहम्मद अली मस्त, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा दूर रहो, यहां बैठो, हजरत जब होश में आएंगे तो बात कर लेना। कुछ देर के बाद जब हजरत होश में आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा बाबा आपका कदम क्या पड़ गया है, इस जंगल में हमारे जानवरों ने चरना छोड़ दिया है, झुकना छोड़ दिया है, सब बेखुद हो गए हैं, सब मस्त हो गए हैं। तो हजरत ने अपनी जबान पुरफैजान से इरशाद फरमाया कि हमने किसी जानवर को चरने से मना नहीं किया है। इतना कहना था कि बिलारी के जंगल में जो जानवर चरना छोड़ चुके थे सब चरने लगे, और जैसे ही चरने लगे चरवाहे की अकीदत और बढ़ गई, मोहब्बत और बढ़ गई। अब पैर चूमे हाथ चूमे का हजरत थोड़ी देर के लिए बिलारी हमारी बस्ती है, आपको जाना होगा, हमारे घर में आपको अपने चरणों को रखना होगा। हजरत ने कहा नहीं मुझे मत ले जाओ। जब जिद बड़ा तो कहा तुम लोग जिद करते हो चले जाऊंगा, मगर सुनो मैं जाऊंगा, कोई हाइजा औरत, कोई नापाक औरत अगर मुझको देख लेगी बड़ा नुकसान हो जाएगा, मुझको लेकर मत जाओ। मगर ग्वालों ने हाथ जोड़कर कहा सरकार आपको जाना होगा, औरतों के देखने का मामला है, हम लोग इंतजाम कर देंगे। लोग अपने घर मोहल्ला में गए, सारी औरतों को एक एक करके समझाया। एक बाबा आ रहे हैं, एक मुनि आ रहे हैं, खबरदार खबरदार, हैज की हालत में जो औरत है हजरत को मत देखना वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हजरत गए, घर में कदम रखा, बैठे। अब ग्वाला लोगों ने कहा हजरत जब आ गए हैं, चरणों को रख दिया है, हमारे मुकद्दर को चमका दिया है, तो कुछ खा भी लीजिए। उन दिनों हजरत मकाम में समदियत की सैर कर रहे थे। ये तसव्वुफ में, विलायत में, रूहानियत में एक बाब है, इसको समझाने के लिए 10-20 मिनट चाहिए और वो टाइम है नहीं। कुल मिलाकर इस मकाम की सैर करने वाले खाना पीना छोड़ देते, खाना पीना। हजरत चंदन साउलिया अलैहि रहमा भी उन दिनों खाना पीना छोड़ चुके थे। कहा नहीं मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मगर उन लोगों ने जिद किया, जिद किया, जिद किया। देखो जिद बड़ी चीज होती है, जिद बड़ी चीज होती है।
آج میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو پورے بھارت میں پروگرام کرتے ہیں، چھٹی نہیں ہوتی ہے، ہمارے پیر پیتی میں ایک مسئلہ آ گیا ہے نا، بہت ایمرجنسی مسئلہ، اس کو سلجھانے کے لیے آپ کو جانا ضروری ہے۔ حضرت نے اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر فرمایا انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، اور ضرورت پڑی تو ادارے شریعت سے دوسرے علماء کو بھی لے کر جاؤں گا۔ زور سے بولو، دل رکھنا بہت بڑا حج ہے، دل رکھنا بہت بڑا حج ہے۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحب سجادہ سید ظہور الحق صاحب کی ایک روٹنگ ہے آج کے پروگرام کی۔ میں نے کہا حضرت رضی آیا ہو، اچھا پڑھتا ہے، پڑھا دیجیے، پڑھا دیا۔ میں نے کہا حضرت مولانا شمشیر صاحب کی 10 منٹ تقریر کروا دیا۔ معلوم ہے کیوں؟ مگر آپ لوگ نہیں مانو گے۔ آپ لوگوں سے پیر صاحب بھی کہہ دے کہ پرسوں جو حضرت محمد علی مست کا عرس ہے وہاں سب کو آنا ہے، تو آپ لوگ نہیں آؤ گے، گھر میں سو جاؤ گے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے خانقاہ میں مہمان کھانا بنانے کی ضرورت ہے، دل کھول کر حصہ لے لو، تو آپ لوگ دل کھول کر حصہ نہیں لوگے، 150 روپیہ دے کر بھاگ جاؤ۔ سے بڑے مصنف، بڑے سے بڑے اولیاء آپ کے علاقوں میں ہیں، بتاؤ یہاں 10-20 ضلعوں میں ان جیسا آپ کو ولی ملے گا؟ 500 سال سے بھی پہلے کے بزرگ، دونوں کے دونوں، اور دونوں بزرگ کے آستانے کے بیچ آپ بیٹھے ہوئے، دونوں بزرگوں کے عرس میں آپ شرکت کر رہے ہیں، اور دونوں کی گدی کے جانشین بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دل رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ وہی مخدوم جہان سلطان المحققین روزے سے ہے، نفلی روزے سے۔ ایک ہندو عورت آ گئی، بڑھیا عورت، اور کھیر بنا کے لائی۔ کہا حضرات اپنے ہاتھ سے کھیر بنا کے لائی ہوں، سوچتی ہوں کہ میری یہ کھیر آپ کھا لیں۔ ذرا سا توقف کیا مخدوم جہاں نے، مخدوم بیار نے، اور کھیر کھا لیا۔ ادھر کھیر کھایا مخدوم پاک نے، مخدوم جہاں نے، مخدوم بہار نے، ادھر جو مریدین تھے وہ تعجب میں پڑ گئے، ارے حضرت کا تو روزہ ہے، حضرت نے سحری کیا ہے، پھر یہ کھیر کیسے کھا رہے ہیں؟ عورت چلی گئی خوش ہو کے کہ بابا نے میری کھیر کھا لی ہے۔ ان کا دل بڑا ہو گیا۔ اب جو ہے حضرت چہرہ دیکھتے ہیں تو مریدوں کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ ایک مرید نے ہمت کر کے کہا حضور آپ تو روزے سے تھے نا، آپ نے سحری تناول فرمایا تھا نا، پھر یہ جو بڑھیا عورت آئی اس کی کھیر کیسے کھا لی؟ تو مخدوم نے فرمایا پیارے روزے سے تھا مجھے یاد بھی ہے، روزے سے تھے مجھے خوب معلوم ہے، سحری بھی کھایا تھا مجھے یاد ہے، مگر میں نے سوچا اگر کھیر نہیں کھاتا ہوں تو اس ہندو بوڑھی عورت کا دل ٹوٹتا ہے، اور دل ٹوٹے تو اس کا علاج نہیں ہے، روزہ وہ بھی نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہے۔ لہذا میں نے روزہ توڑ دیا مگر دل نہیں توڑا۔ مگر بولو آپ لوگ مخدوم صاحب کے بچوں کا دل توڑو گے، چگلی کر کے، غیبت کر کے، حسد کر کے، ان کا ساتھ نہیں دے کے، آپ کے مخدوم کیسے راضی ہوں گے؟ آپ کے محلے میں کیسے برکت ہوگی؟ آپ کے علاقے میں کیسے برکت ہوگی؟ لوگوں میرا یہ پیغام نوٹ کر لو کہ ان کا فیضان خوب چاہتے ہو تو انہی کے وسیلے سے ملے گا۔ زور سے بولو نا۔ تو اگلے سال سے بڑا پروگرام ہوگا، پوری رات آپ لوگ ٹائم دو گے، جان مال سے حصہ لوگے۔ جوانوں آپ لوگ کیوں نہیں